Let His presence fill in this place. ஆண்டவருடைய பிரசன்னம் இந்த இடத்தை நிரப்புவதாக. Because without Him we can't do anything. ஏனென்றால் அவர் இல்லாமல் நம்மால் ஒன்றும் செய்ய முடியாது. Let the heaven come down in the midst of us. இந்த நம் நடுவே பரலோகம் இறங்கி வருவதாக. It can be a small amount of people gathered here, but the heaven is always open when we call unto God. ஆண்டவரை நாம் நோக்கி கூப்பிடும்போது நாம் கொஞ்சமான கூட்டமாக இருந்தாலும் கர்த்தர் அந்த இடத்தில் இறங்கி வருகிறவராய் இருக்கிறார். He always wants a relationship with us, so He is ready to come when we call Him. ஆண்டவரை நாம் கூப்பிடும்போது அவர் ஆயத்தத்தோடு நம்மோடு கூட உறவு வைக்க அவர் விரும்பி இந்த இடத்துக்கு கடந்து வருகிறார். Oh, thank you Lord for this beautiful day. ஆண்டவரே, இந்த அற்புதமான நாளுக்காக, அழகான நாளுக்காக உம்மை நாங்கள் நன்றியோடு துதிக்கிறோம். And today we lay down our burdens and we're going to sing and we're going to praise you for who you are. நீர் யார் என்பதை நாங்கள் அறிந்து எங்கள் பாரத்தை உம்முடைய பாதத்தில் இறக்கி வைத்து நாங்கள் உம்மை துதித்து உம்மை மகிமைப்படுத்த போகிறோம். So we're going to, Lord, lift your name on high because you are higher lifted up in the cross. ஆண்டவரே, கல்வாரி சிலுவையிலே நீர் எப்படி உயர்த்தப்பட்டீரோ அதே போல இந்த இடத்தில் உம்முடைய நாமத்தை நாங்கள் சொல்லி பாடி உயர்த்த போகிறோம். Thank you for your presence. We want to feel it throughout the service, Lord. இந்த ஆராதனை முழுவதுமே உம்முடைய பிரசன்னத்தை நாங்கள் உணர்கிறவர்களாய் இருக்க எங்களுக்கு உதவி செய்யுங்க. Thank you. நன்றி அப்பா. We ask it in Jesus name, amen. இயேசுவின் நாமத்தில் நாங்கள் கேட்கிறோம், ஆமென். One song we're going to sing that His name is highest, His name is greatest, and His name stands above all. Let God arise in the midst of us. நம்மத்திலே ஆண்டவர் எழுந்தருளட்டும். And we're going to sing this song, Lord, we need your presence, we need you in this place. நீரும் உம்முடைய பிரசன்னமும் இந்த இடத்துக்கு தேவை என்று நாம் ஆண்டவரை பாடி மகிமைப்படுத்த போகிறோம். Let's all sit and sing. One thing we ask of you, one thing that we desire, that as we worship you, Lord, come and change our lives. Let's sing. Arise, 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 take your place, be enthroned on our praise. Arise, King of kings, Holy Lord, as we sing. Arise, 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 arise. one thing. One thing we ask of you, one thing that we desire, that as we worship you, Lord, come and change our lives. Arise, Arise. Come on, church. arise, Sing with us. arise. Let God arise in the midst of the praises. Arise, take your place, be enthroned on our praise. Arise, King of kings, Lord of lords, Holy God, as we as sing. we sing. Arise, 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 arise. One thing we're gonna sing together. One thing we ask of you,
one thing that we desire. Lord, as we worship you, Lord, come and change our life. Lord, come and change our lives. Sing with us, arise. Arise, 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 take your place, be enthroned in the midst of our praises. Arise, King of Kings, Holy Lord, as we sing, arise, oh, arise, arise. We're gonna say, we lift you up. We lift you up. We lift you up. We lift you up on our praises. Sing with us. We lift you up. We lift you up. We lift you up on our praises. We lift you up. We lift you up. We lift you up on our praises. We lift you up. We lift you up. we lift you up, we Oh, lift you up on our praises. you up. We lift you up. We lift you up on our praises. We lift you up. We lift you up. We lift you up on our praises. Arise, Be enthroned on our praise. Arise, King of Kings. Holy God, as we sing. Arise, your place be enthroned on our praise. Arise, King of Kings, Holy God, Holy God, as we sing. Arise, arise. Let's all stand to our feet and worship Him. Oh, we worship you, Jesus. Arise, take your place, be enthroned on our praise. Arise, King of Kings, Holy God, as we sing. Arise, arise, Let's put hands together. கைகளை தட்டி ஆண்டவருக்கு மகிமை செலுத்துவோம். Please ஹalleluya. arise. அவர் எழுந்தருளினார். Amen. ஆமென். And next song we're going to sing, He is holy. Because He is holy, we can say, we can be holy like God. அடுத்த பாடல் நாம் ஆண்டவரை பரிசுத்தம் என்று சொல்லி நாம் ஆண்டவரை நாம் பாடப் போகிறோம். அவரை பாடும்போதே நாம் பரிசுத்தமாக்கப்படுவோம். In every age, in every generation, every nations sing, He is holy. எல்லா வயதினரும், எல்லா 1000 தலைமுறைகளும், எல்லா தேசங்களும் அவர் பரிசுத்தர் என்று பாடும். Amen. ஆமென். As we go to heaven, this is the one thing that we're going to do is worship Him holy. ஆண்டவருடைய பரலோகத்துக்கு நாம் செல்லும்போது ஆண்டவரை நாம் பரிசுத்தர் என்று ஆராதிக்கும் செயலை தான் நாம் செய்ய போகிறோம். So we're going to sing here also that He is holy. As angels cry, bow down, and the angels can't see Him because He is so powerful and holy. We're going to sing it now with that reverence. ஆண்டவர் மிகவும் வல்லமையுள்ளவராய், பரிசுத்தமுள்ளவராய், வெளிச்சமுள்ளவராய் இருக்கிறதுனாலே
தேவ தூதர்களாலையும் அவர்களை பார்க்க முடியாமல் அவர்கள் எப்படி பணிந்து கொண்டு கர்த்தரை ஆராதித்தார்களோ அதே போல நீங்களும் நானும் இந்த ஆராதனை வேளையிலே ஆண்டவரை பணிந்து கொண்டு நாம் கர்த்தரை ஆராதிக்க போகிறோம். Hallelujah. Jesus. Holy God, we worship you. Oh, we sing unto you, Lord. Holy God. 1,000 generations falling down in worship to sing the song of ages to the Lamb. And all who've gone before us, and all you will believe, sing a song of ages to the Lamb. Your name is the highest, your name is the greatest, your name stands above them all thrones and dominions, all powers and positions. Your name stands above them all, and the angels cry, holy, all creation cries, holy, you are lifted high, holy, holy forever. Forgiven, if you've been redeemed, sing the song forever to the Lamb. If you walk in freedom, and if you bear His name, sing the song forever to the Lamb. We'll sing the song forever to the Lamb. angels cry, Holy, all creations cry, holy, lifted high, holy, holy forever. And the angels cry, holy, King of kings, holy, you will always be holy, holy forever. Your name is the highest, your name is the greatest, your name stands above them all thrones and dominions, all powers and positions, your name stands above them all. Your name, come on church, sing with us. Your name is the greatest, your name stands above all thrones and dominions, all powers and positions, your name stands above them all. And the angels cry, holy, all creation cries, holy, you were lifted high, holy, holy forever. Lift him up, and the angels cry, holy,
always holy. இது எப்பொழுதும் பரிசுத்தம் உள்ளது. You make us holy, Lord. எங்களை பரிசுத்தமாக்கும். We are humans and we are sinful nature. நாங்கள் மனிதர்கள், நாங்கள் பாவ சுவாபம் கொண்டவர்கள். But you made us the high priest நீர் எங்களை as kings. ஆண்டவரே, நீர் எங்களை பிரதான ஆசாரியர்களாக, ராஜாக்களாக எங்களை உருவாக்கினீர். And now we are worshiping you. நாங்கள் இன்றைக்கு உம்மை ஆராதிக்கிறோம். Thank you that you redeemed us from all the sins and bondages. எல்லா விதமான அடிமைத்தனத்திலிருந்தும் பாவத்திலிருந்தும் எங்களை மீட்டெடுத்ததற்காக உமக்கு ஸ்தோத்திரம். Thank you, you chose us from the bad the world. இந்த பொல்லாங்கான உலகத்திலிருந்து எங்களை நீர் தெரிந்து கொண்டதற்காக உமக்கு நன்றி அப்பா. Thank you, Lord. நன்றி இயேசுவே. And we offer this sacrifice of worship to you. ஆண்டவரே, ஆராதனை பலியை நாங்கள் உம்முடைய பாதத்தில் நாங்கள் வைக்கிறோம். Thank you that you take our worship as a sacrifice of praise. ஆண்டவரே, துதியின் பலியாக எங்கள் ஆராதனையை நீர் அங்கீகரித்ததற்காக உமக்கு ஸ்தோத்திரம். We bow down at your feet and we worship you. ஆண்டவரே, உம்முடைய பாதப்படியில் நாங்கள் விழுந்து உம்மை ஆராதித்தோம். Thank you that you are here with us, and thank you for your presence that filled in this place. நீர் எங்களோடு கூட இருப்பதற்காக ஸ்தோத்திரம். உம்முடைய பிரசன்னம் எங்களை நிரப்பினதற்காக ஸ்தோத்திரம். In the mighty name of Jesus we pray. இயேசுவின் வல்லமையுள்ள நாமத்தில் நாங்கள் ஜெபிக்கிறோம். Amen. ஆமென். ஆமென். Let's be seated. God is so good. Amen. How many of you believe that? Touch your neighbor and say, our God is so good. He's always good. It is good to be in the presence of the Lord, and we want to welcome you in the matchless name of our Lord and Savior Jesus Christ. How many of you believe that today is the day that the Lord has made? எத்தனை பேர் நம்புறீங்க இது கர்த்தர் உண்டு பண்ணின நாள், இதிலே நாம் மகிழ்வோம். We're going to rejoice and we're going to praise His name this morning. ஆண்டவருக்குள் நாம் களி கூர்ந்து ஆண்டவருடைய துதியை நாம் இன்றைக்கு சொல்லி ஆண்டவரை மறுபடியும் நாம் மகிமைப்படுத்த போகிறோம். How many of you are happy? யாரெல்லாம் சந்தோஷமா இருக்கீங்க? I could see some smiling face, and also we want to welcome the online viewers who are watching us through the television or in your gadgets and so on. இணையதளத்தின் மூலமாய் பார்த்திருக்கிற ஒவ்வொருவரையும் நாங்கள் அன்போடு வரவேற்கிறோம். You will be blessed. நீங்கள் ஆசீர்வதிக்கப்பட்டவர்கள். And God bless you. Keep on watching us, and you know, in worldly channels, they have many members in their many subscribers in their YouTube channel, and in Christian world we have only few subscribers in the Christian world, but maybe we are few, and we know that in that few we can make it large to this world. நாம் கிறிஸ்தவர்களாக இருக்கிறோம் என்றால் இந்த கிறிஸ்தவ சேனல்களுக்கு சப்ஸ்கிரைபர்ஸ் அதிகமாக இருப்பதில்லை, குறைந்தவர்கள் தான் இருக்கிறார்கள். ஆனால் உலகத்தில் இருக்கிற சேனலில் யூடியூப்பில் பார்த்தீங்கன்னா பல லட்சம் பல ஆயிரம் பேர்கள் அதில் சேர்கிறார்கள். அதை அவர்கள் என்ஜாய் பண்ணுறாங்க. தே ஆர் என்டர்டைனிங், அதை அவங்க ரசிக்கிறாங்க, ருசிக்கிறாங்க, எல்லாம் செய்கிறாங்க. ஆனால் இந்த ஆண்டவருடைய சப்ஸ்கிரைபர்ஸை இதை பார்க்குறவங்க அநேகர் இல்லை என்றாலும் இதன் மூலமாக தேவன் ஒரு பெருக்கத்தை, ஒரு என்லார்ஜ்மெண்ட்டை இந்த தேசம் முழுவதும் பரப்புறதுக்கு ஆண்டவர் ஆயத்தமாக இருக்கிறார். தட் இஸ் தி பிளாட்ஃபார்ம் we are using in this church. அந்த பிளாட்ஃபார்மை தான் நம்ம சர்ச்சில் நம்ம யூஸ் பண்ணுறோம். I thank God for all the equipments that God has given to us. ஆண்டவர் நமக்கு தந்திருக்கிற எல்லா உபகரணங்களுக்காகவும் நான் ஆண்டவரை துதிக்கிறேன். Amen. Praise the Lord. Today we're going to hear the word of God. How many of you are here to hear the word of God?
எத்தனை பேர் இந்த இடத்துல ஆண்டவருடைய வார்த்தை கேட்பதற்காக இங்கே இருக்கிறீர்கள்? Hallelujah. We're gonna hear the word of God. And you know, today, after a long time, my wife is gonna preach, and I'm going to struggle more to translate for her, because you know, I know only British English, and she is an American English. She studied in Oxford University in US, I think so. But she studied in only Coimbatore, Bishop Appasamy College. But she will talk like, you know, like American. So it's difficult to translate. Today, Delphina is taking rest because I'm gonna translate for her. Delphina is also, she is not comfortable in translating in Tamil, so she will be translating in English when I preach or when Pastor Ma preaches. So today we're gonna hear the word of God with the help of God, and I'm gonna translate for my wife. How many of you are ready to hear the word of God? Shout amen. Very good. Okay. I want to ask you one question. I always do know when I start the sermon. Always like to ask question. நான் எப்பொழுதும் செய்கிறது போலவே உங்ககிட்ட ஒரு கேள்வியோட நான் இந்த பிரசங்கத்தை துவங்க விரும்புகிறேன். எப்பொழுதுமே நான் பிரசங்கத்தை ஆரம்பிக்கிறதுக்கு முன்னாடி உங்கள்கிட்ட கேள்வி கேட்பேன். ரெண்டும் ஒன்று தான். சொல்லுங்கள். I want to turn next person and ask them also why you were born. உங்கள் பக்கத்தில் இருக்கிறவங்களையும் நீங்கள் பார்த்து, உங்கள் பக்கத்தில் இருக்கிறவங்கள பார்த்து நீங்கள் என்ன கேட்கணும்னா, நீங்கள் ஏன் பிறந்தீங்க அப்படின்னு கேட்கணும். என்ன சொல்றாங்க? Why we are born in this world. ஏன் இந்த உலகத்தில் நாம் பிறந்திருக்கிறோம்? Did you answer வந்துருச்சா? ஆன்சர் கே. Can anyone tell about why we born? யாராவது சொல்ல முடியுமா நம்ம எதுக்கு பிறந்திருக்கிறோன்னு? நான் பிறந்ததே வேஸ்ட்ன்றீங்களா? சொல்ல முடியுமா? Anyone, any one word answer, Any volunteers are here to tell in one word answer? ஒரு வார்த்தையில சொல்ல முடியுமா? Pastor Sam will tell. Can you tell why you were born here? Someone is answering. Reason for? What is the reason? You can talk. Kathy, stop. Maybe you can sit at the back side. Your voice is not audible, sister. You can. And one, God's purpose. Bless you said God's purpose. Many Christian believers doesn't know why I was born. ஏன் பிறந்திருக்கிறோன்றது நிறைய கிறிஸ்தவ விசுவாசிகளுக்கு தெரியறதே இல்லை. I always ask question to God like what is my life, why I was born here. ஆண்டவரிடத்தில் நான் எப்பொழுதுமே ஒரு கேள்வி கேட்பதுண்டு. என்னுடைய வாழ்க்கை எப்படி, நான் எப்படி, எதற்காக இந்த பூமியில் நான் பிறக்கப்பட்டிருக்கிறேன் என்று கேட்பேன். Because if you ask question and you will receive answer. So how many question you are asking God, you will get the answers. ஏன்னா கேள்வி கேட்டால் தான் பதில் கிடைக்கும். எத்தனை அளவுக்கு, எந்த அளவுக்கு எத்தனை கேள்வி கேட்குறீங்களோ அந்த அளவுக்கு உங்களுக்கு ஆண்டவர்கிட்ட இருந்து பதில் கிடைக்கும். Till now, to my family members, I used to ask so many questions, but they can't understand. But God can understand. இதுவரைக்கும் என்னுடைய குடும்பத்தாரிடத்திலே நான் அநேக கேள்விகளை கேட்டு குழப்பி இருக்கிறேன். அவர்களுக்கு புரியாது, ஆனால் ஆண்டவருக்கு அது புரியும். So today I was asking God, what is the purpose for my life? ஆண்டவரே, என்னுடைய வாழ்க்கைக்கு உண்டான நோக்கம் என்ன என்று ஆண்டவரிடத்திலே நாம் கேட்க வேண்டும். Because sometimes we fed up with our family or fed up with schools, colleges and our situation. நம்ம சூழ்நிலையிலே, நம்முடைய பள்ளிக்கூடத்திலே, நம்ம கல்லூரியிலே, நம்முடைய வீட்டிலே சில நேரத்திலே நாம் சோர்ந்து போய் விடுகிறோம். So why I am living? Sometimes we ask parents, why you brought to this world? All these questions. சில நேரத்தில் நம்ம சோர்ந்து போய் நம்ம எதுக்கு இந்த உலகத்தில் வாழ்கிறோம். சில நேரத்தில் நம்ம பெற்றோரை பார்த்து
என்னை ஏன் பெத்தீங்க அப்படின்ற கேட்கக்கூடிய சூழ்நிலையில நம்ம இருந்திருக்கிறோம். But when we see in Ephesians chapter 2 verse 10, எபேசியர் 2ஆம் அதிகாரம் 10ஆம் வசனத்தை எடுத்து வாசிக்கும்போது, for we are God's handiwork created in Christ Jesus to do good works which God prepared in advance for us to do. ஏனெனில் நற்கிரியைகளை செய்கிறதற்கு நாம் கிறிஸ்து இயேசுவுக்குள் சிருஷ்டிக்கப்பட்டு தேவனுடைய செய்கையாய் இருக்கிறோம். அவைகளில் நாம் நடக்கும்படி அவர் முன்னதாக அவைகளை ஆயத்தம் பண்ணியிருக்கிறார். So before we were born, God knew us before. நாம் பிறப்பதற்கு முன்பதாகவே தேவன் நம்மை அறிந்திருக்கிறார். And he's telling that he prepared us advance, like what and all we need, like how we will, the image that we will get, the color, the tone, all this thing. நாம் எப்படி இருக்க வேண்டும், நம்முடைய கலர் எப்படி இருக்கணும், நம்ம எப்படி வாழ போகிறோம், நம்ம என்ன செய்ய போகிறோன்றத ஏற்கனவே முன்னதாகவே ஆண்டவர் திட்டமிட்டிருக்கிறார். So many will have the question like, why I am here, what is the purpose of my life, and what does God wants me to do. நிறைய பேருக்கு இந்த கேள்வி இருக்கும், நான் எதுக்கு இங்கே இருக்கிறேன், ஆண்டவருடைய நோக்கம் என் வாழ்க்கையில் என்ன, ஆண்டவர் என் மூலமாக என்ன செய்ய போகிறார் என்ற கேள்வி நமக்கு இருக்கும். But see, when you imagine that God already prepared, like already planned our birth. யோசிச்சு பார்த்தீங்கன்னா, நம்ம பிறக்கிறதுக்கு முன்னாடியே தேவன் இது எல்லாவற்றையும் அவர் அறிந்து வைத்திருக்கிறார், அவர் திட்டமிட்டு விட்டார். So what to say, when I think it is not an accident that we are in this world. இந்த உலகத்திலே நாம் இருப்பது ஒரு தற்செயலான காரியம் அல்ல. So the people always think that they always have this question in their lives. ஜனங்க எப்பொழுதுமே தங்களுடைய வாழ்க்கையில இந்த கேள்வி அவர்கள் கேட்பார்கள். So some things that life is always all to have, make money, to earn success, to build some home, all these things. சில நேரத்தில் நல்ல பணம் சம்பாதிக்கணும், நல்ல வாழ்க்கையில் வெற்றியுள்ளவர்களாக இருக்கணும், வீடு கட்டணும், இப்படிப்பட்ட எண்ணங்கள் தான் நம்முடைய வாழ்க்கையில் இருக்கும். But yet many who have achieved these things still have this emptiness in their heart. இதையெல்லாம் சாதித்தவர்களுடைய இருதயத்திலும் வெறுமை இன்னும் இருக்க தான் செய்யுது. But Bible tells that our lives are not an accident. We were created by God for God. We were created by God for God and with a purpose. ஆண்டு வேதம் என்ன சொல்லுது தெரியுமா, நம்ம தற்சமயமா ஆக்சிடென்ட்டாக நம்ம பிறக்கப்படவில்லை, ஆனால் நம்முடைய சிருஷ்டிப்பு எப்படி இருக்குன்னா ஆண்டவருக்காக நோக்கத்தோடு ஒரு நோக்கத்தோடு ஆண்டவர் நம்மை சிருஷ்டித்திருக்கிறார். So in Psalms chapter 139 verse 13 and 14 it says, for you created my inmost being, you knit me together in my mother's womb. சங்கீதம் 139:13 வசனத்தில் நீங்கள் வாசித்தீர்கள் என்று சொன்னால், நீர் என் உள்ளந்திரியங்களை கை கொண்டு இருக்கிறீர், என் தாயின் கர்ப்பத்தில் என்னை காப்பாற்றினீர் என்று சொல்லியிருக்கிறது. So God knew us before we were born and he has a plan for every life in this room. இந்த கட்டிடத்திலே, இந்த அரங்குக்குள்ளே, இந்த ரூமுக்குள்ளே இருக்கிற நம்ம எல்லாருக்குமே ஆண்டவர் நம்முடைய வாழ்க்கை எப்படி இருக்க வேண்டும் என்று முன்னதாகவே, நாம் பிறப்பதற்கு முன்பதாகவே அவர் திட்டமிட்டு வைத்திருக்கிறார். And today I want to tell you about three purpose for which God created us. நம்மை ஆண்டவர் சிருஷ்டித்ததினுடைய 3 நோக்கத்தை உங்க வாழ்க்கையிலே நான் உங்களுக்கு சொல்ல விரும்புகிறேன். So first point I want to tell you that we are born to know, love and worship God. நாம் பிறக்கப்பட்டதனுடைய காரணம் ஆண்டவரை ஆராதிக்கவும் ஆண்டவருடைய அன்பை புரிந்து கொள்வதற்கும் என்பது என்னுடைய முதல் குறிப்பு. So in Matthew chapter 22 verse 37 it says, love the Lord your God with all your heart and with all your soul and with all your mind. மத்தேயு 22:37 சொல்லப்பட்டிருக்கிற வசனம் என்ன சொல்லியிருக்குது, உன் தேவனாகிய கர்த்தரிடத்தில் உன் முழு இருதயத்தோடும் முழு பல ஆத்துமாவோடும் முழு மனதோடும் அன்பு கூறுவாயாக என்று சொல்லியிருக்கிறது. So the greatest purpose of life is not to become rich.
நம்முடைய வாழ்க்கையின் மிகப்பெரிய நோக்கம் நாம் பணக்காரர் ஆவது என்பது அல்ல. And not to become famous or to be successful. நாம் வெற்றியுள்ளவர்களாய் பிரபலமானவர்களாய் மாறுவது என்பது நம்முடைய வாழ்க்கையின் திட்டம் அல்ல. But God is telling you, you should know God personally. Then only you can understand why I am created. நான் எதற்கு சிருஷ்டிக்கப்பட்டேன் என்பதை அறிந்து கொள்ள வேண்டுமானால் தேவனை தனிப்பட்ட ரீதியில் நாம் புரிந்திருக்கிறவர்களாய் இருக்க வேண்டும். No, I remember that I gave the message. It says like I know God. I want to know God more. நான் ஒரு கொஞ்ச நாளைக்கு முன்னாடி ஒரு பிரசங்கம் செய்திருந்தேன். ஆண்டவரை நான் இன்னும் அதிகமாக அறிந்து கொள்ள வேண்டும் என்று நான் பிரசங்கித்திருக்கிறேன். Because every believer knows who is God. ஆண்டவர் யார் என்பதை எல்லா விசுவாசிகளுக்கும் தெரியும். But personally knowing him is very few. ஆனால் தனிப்பட்ட விதத்தில் அவரை அறிந்து கொள்வர்கள் சிலர் தான் இருப்பார்கள். And knowing God truly is matters. ஆண்டவரை நிஜமாக உண்மையாக அறிந்து கொள்வதுதான் காரியம். When God created Adam and Eve, he wants a fellowship with him. ஆண்டவர் ஆதாமையும் ஏவாளையும் படைத்த போது ஆண்டவரோடு கூட ஆதாம் ஏவாளும் ஒரு ஐக்கியத்தோடு இருக்க ஆண்டவர் விரும்பினார். He walked with them every day in the garden, every evening in the garden. ஒவ்வொரு சாயங்காலமும் ஆண்டவர் ஏதேன் தோட்டத்திலே அவர்களோடு கூட சஞ்சரித்தார். So he wants us to have a relationship with him, the fellowship with him. அவரோடு கூட ஒரு ஐக்கியத்தையும் அவரோடு கூட ஒரு உறவையும் வைத்துக்கொள்ள தேவன் விரும்புகிறார். God created not just to do our own will or do our things in this world. நாம் நினைத்ததெல்லாம் செய்ய நம்முடைய சித்தப்படி நாம் செய்து கொள்ள ஆண்டவர் நம்மை உருவாக்கவில்லை. But we want to have a relationship with God in our lives. நம்முடைய வாழ்க்கையில் ஆண்டவரோடு கூட ஒரு உறவை நாம் வைத்துக்கொள்ள வேண்டும். So he wants that relationship. அந்த உறவை ஆண்டவர் விரும்புகிறார். So relationship means that 2 or 3 person when they sit together and talk very personally. அந்த உறவு என்பது ஒரு 2-3 பேர் உட்கார்ந்து அவர்களுடைய தனிப்பட்ட விதத்தில் தனிப்பட்ட வாழ்க்கையை அவர்கள் பேசுவது, அதுதான் ஒரு உறவு என்று அர்த்தம். So just imagine in the garden, they Adam and Eve were there. God was every day he came and walked with them and asking them how are you and what is going on, all this thing. ஆண்டவர் ஏதேன் தோட்டத்திலே ஆதாம் ஏவாளோடு கூட சஞ்சரிக்கும் போது அவர் ஒவ்வொரு முறையும் வந்து அவர்களோடு கூட நீங்க எப்படி இருக்கிறீங்க, என்ன செய்கிறீர்கள் என்று ஆண்டவர் அவர்களோடு கூட சஞ்சரிப்பார். So just imagine how the relationship is that. அது எப்படி இருக்குன்றதை கொஞ்சம் கற்பனை செய்து பாருங்கள். It can be you can tell it as like lovers, no? They both sit and talk hours and hours. Nothing will be there, but they will talk. காதலர்கள் எப்படி அமர்ந்து கொண்டு எதுவுமே இல்லைனாலும் பேசிக்கொண்டே இருப்பார்கள். அதை நான் ஒப்பிட விரும்புகிறேன். Even like what to say, friends, நண்பர்கள் அவங்களும் talk together, gossip together, கூட சேர்ந்து பேசுவாங்க, புறம் பேசுவாங்க, புரணி பேசுவாங்க. So the personal thing that always there when we have a relationship, it's like that, husband and wife, all these things. கணவன் மனைவியோடு அல்லது நாம் ஒருவரோடு உறவு வைத்திருந்தால் நம்முடைய தனிப்பட்ட காரியங்கள் எல்லாம் நாம் பகிர்ந்து கொள்வோம். And we know about them and they know about us. அவங்கள பத்தி நமக்கு தெரியும், நம்மளை பத்தி அவங்களுக்கு தெரியும். And I want to tell one example in the Bible that Mary from Bethany. வேதத்திலிருந்து ஒரு உதாரணத்தை உங்களுக்கு நான் சொல்ல விரும்புகிறேன். பத்தானியாவில் உள்ள மரியாளை குறித்து உங்களுக்கு சொல்ல விரும்புகிறேன். When Jesus visited their home, Mary sat on his feet and she didn't move from that place. ஆண்டவர் இயேசு கிறிஸ்து மரியாளுடைய வீட்டுக்கு வரும்போது மரியாள் ஆண்டவருடைய பாதத்திலே அமர்ந்திருந்தார். And she want to listen what God is telling her. ஆண்டவர் என்ன சொல்லுகிறாரோ அதை கேட்பதற்கு அவள் ஆயத்தத்தோடு இருந்தார். But while when we see Martha, she was busy with many things, but Mary chose God's presence. மார்த்தாள் அவள் மற்ற காரியத்தை தேர்ந்தெடுத்து அவள் அதிலே ரொம்ப பிஸியாக இருந்தாங்க. ஆனால் மரியாள் அப்படி அல்ல. But Mary, she chose the best thing, that very important thing in our life. மரியாள் அவள் வாழ்க்கையில் ரொம்ப முக்கியமான தேவ பிரசன்னத்தை அவள் முக்கியப்படுத்தினாள். In Luke chapter 10 verse 42 it says, Mary has chosen what is better.
லூக்கா 10ஆம் அதிகாரத்திலே மரியாள் நல்ல பங்கை தெரிந்து கொண்டாள் என்று சொல்லப்பட்டிருக்கிறது. So Mary understood that intimacy with God is more important than the activity. செயல்முறையை காட்டிலும் ஆண்டவரோடு கூட இருக்கிற அந்த உறவை தான் அவள் மிக முக்கியமாக கருதினாள். We have so many works in workplace or in home or anywhere, but she still choose first God's presence. வேலை ஸ்தலத்திலே நம்முடைய வீட்டிலே பல வேலைகள் நமக்கு இருந்தாலும் மரியாள் அங்கே அவள் வீட்டிலே ஆண்டவருடைய பிரசன்னத்தை தான் முக்கியப்படுத்துகிறாள். So she just she don't want to move here and there to do any work, but still she want to sit and look to Jesus what he is telling. ஆண்டவர் இயேசு எதை சொல்லுகிறாரோ அதை கேட்பதில் மாத்திரமே அவள் நோக்கமா இருந்தாலே தவிர அங்கேயும் இங்கேயும் போய் அவங்க சுத்தலை அலையலை. ஆண்டவர் எதை சொல்லுகிறாரோ என்று அவர்கள் முகத்தை பார்த்து நோக்கி காத்து கொண்டிருந்தார். So she want only Jesus, not any other thing in this world. இயேசு மாத்திரமே தேவை என்று இந்த உலகத்தின் காரியங்களை அவள் அதை அலட்சியப்படுத்தினார். But negative example what I am telling is, எதிர்மறையான உதாரணம் உங்களுக்கு நான் சொல்ல வேண்டுமா? Nebuchadnezzar who looked at the Babylon and said in Daniel chapter 4 verse 30, the king said, "It is this the great Babylon I have built as a royal resident by my mighty power and for the glory of my majesty." நேபுகாத்நேச்சாரை குறித்து தானியேல் 4ஆம் அதிகாரம் 30ஆம் வசனத்தை எடுத்து நீங்கள் வாசிக்கும்போது அதில் அந்த ராஜா சொல்லுகிறதை பாருங்கள். இது என் வல்லமையின் பராக்கிரமத்தினால் என் மகிமை பிரதாபத்துக்கென்று ராஜ்யத்துக்கு அரண்மனையாக நான் கட்டின மகா பாபிலோன் அல்லவா என்று சொன்னான். So he is boasting himself that he is not looking to God, that God only do everything for him. எல்லாவற்றையும் ஆண்டவர் அவனுக்காக செய்தாலும் அவன்தான் எல்லாம் செய்தான் என்று சொல்லி அவன் தன்னையே உயர்த்தி கொண்டான். And when Daniel came to him and said that Jesus is God is very angry with you because you are boasting yourself. உன்னை நீ பெருமைப்படுத்திக் கொள்ளுகிறாய், உன்னை நீ உயர்த்துகிறாய் என்று தானியேல் மூலமாக ஆண்டவர் நேபுகாத்நேச்சரிடத்திலே அவன் வந்து சொன்னபோது he took glory for himself and not instead of honoring God. ஆண்டவரை கனப்படுத்துவதை தவிர அவன் ஆண்டவரை கனப்படுத்துவதை மறந்துவிட்டு தனக்குள்ளே அந்த மகிமையை அவன் எடுத்துக்கொண்டான். And after his lips were telling it, God is punishing him with that he was like a beast. He went like a beast. ஆண்டவர் அந்த வார்த்தை அவன் சொன்ன உடனே அவனை ஒரு மிருகமாக மாற்றிவிட்டார். So the world always says that live for yourself. இந்த உலகம் என்ன சொல்லணும்னா உங்களுக்காக நீங்க வாழுங்கன்னு. But in Bible it says live for one who created you. ஆனா வேதம் என்ன சொல்லுகிறதுனா உங்களை சிருஷ்டித்தவர்களுக்காக நீங்கள் வாழுங்கள் என்று சொல்லியிருக்கு. So I want to ask yourself a question, that do I spend time with God? உங்களிடத்திலே நீங்களே ஒரு கேள்வியை கேட்டுக்கொள்ளுங்கள், நான் தேவனிடத்திலே நேரத்தை செலவழிக்கிறேனா என்று. Is worship is a part of my daily life? இந்த ஆராதனை என்பது என்னுடைய வாழ்க்கையில் தினசரியில ஒரு பங்காய் இருக்கிறது. Am I praying to God? Am I telling to God what I need and what God wants? ஆண்டவர் என்னுடைய வாழ்க்கையில எதை விரும்புகிறாரோ அதை நான் செய்கிறேனா, அதை நான் கேட்கிறேனா, அவரோடு கூட உறவு வைத்துக் கொள்கிறேனா என்பதை நான் பார்க்க வேண்டும். Some people have only one way conversation, but the other way what they are coming to say they won't listen it. சில பேர் நம்ம ஒன் வே கான்வர்சேஷனாக இருக்குது. அது எப்படின்னா அவங்க சொல்கிறத மாத்திரம் தான் நம்ம கேட்கணும், அந்த ஆப்போசிட் பார்ட்டியிலேருந்து என்ன சொல்கிறாங்களோ அதை நம்ம கேட்க மறந்துடுவோம். So the same way that whether God wants me to do it in other way, I should ask it. ஆண்டவரிடத்தில் நாம் அந்த மற்றொரு வழியிலே நாம் அவரிடத்தில் கேட்க வேண்டும். So am I seeking his God's presence truly every day? ஒவ்வொரு நாளும் ஆண்டவருடைய பிரசன்னத்தை நான் தேடுகிறேனா? More than the worldly success. உலகத்தின் வெற்றியை காட்டிலும் ஆண்டவருடைய பிரசன்னத்தை நான் தேடுகிறேனா? So what I'm telling is nothing in this world can satisfy the emptiness that only God can fill. நம்முடைய வாழ்க்கையிலே இந்த உலகத்தில் இருக்கிற எந்த காரியமே அந்த வெறுமையை நிரப்ப முடியாது. தேவன் மாத்திரமே அந்த எம்டினஸை வெறுமையை நிரப்ப முடியும். So we are just to live only for just to worship him,
to adore him and to magnify him because he is worthy of all praises. நம்முடைய எல்லா துதிகளுக்கும் பாத்திரராகிய இயேசுவை நாம் ஆராதிக்க, அவரை தொழுது கொள்ள அதற்காகவே நம்ம ஏற்படுத்தி So இருக்கிறார். that is the what I am saying is first point is always we want to have his presence. That is very important to us. முதல் குறிப்பு, நம்முடைய வாழ்க்கையில முக்கியமான ஒன்று அவருடைய பிரசன்னம் எப்பொழுதும் நம்மோடு கூட இருப்பதுதான். And the second is we born to reflect Christ through love and service. ஆண்டவரை நாம் எப்படி நாம் வெளிப்படுத்த வேண்டுமானால், நாம் பிறந்ததனுடைய நோக்கம் என்னவென்றால் அவருடைய அவர் போல நாம் ரிஃப்ளெக்ட் பண்ணி காமிக்கிறதும் அன்பினாலையும் ஊழியத்தினாலும் அவரை நாம் பிரதிபலித்து காண்பிப்பது. That's why we were born here. நாம் எதற்கு பிறந்திருக்கிறோம் என்றால் அதற்கு தான் பிறந்திருக்கிறோம். So when we see like if you see my daughter, one will look like father, one will look like mother, or it is a reflection. You can see that reflection even in the characters. எங்களுடைய குழந்தைகளை பார்த்தீர்கள் என்று சொன்னால் அவர்கள் ஒருவர் தகப்பனார் போலவும் ஒருவர் தாயார் போலவும் இருப்பார்கள். அவர்களுடைய குணாதிசயங்களும் அதை எங்கள் போலவே அது பிரதிபலித்து காண்பிக்கும். So Jesus also wants us to reflect his appearance and also the character. ஆண்டவரும் நம்மை அவருடைய சாயலாக அவருடைய குணாதிசயங்களை நாம் வெளிப்படுத்த ஆண்டவர் விரும்புகிறார். So how we can reflect him in our works or in our behavior or in our face? எப்படி நாம் நம்முடைய வேலையிலே நம்முடைய குணாதிசயத்திலே நாம் நடந்து கொள்ளும் விதத்திலே அவரை பிரதிபலித்து காண்பிப்பது? So in Mark chapter 10 verse 43 it says, whoever wants to become great among you must be your servant. மார்க் 10ஆம் அதிகாரத்திலே நீங்கள் 43ஆம் வசனத்தை வாசிக்கும் போது, உங்களுக்குள்ளே அப்படி இருக்கலாகாது, உங்களில் எவனாகிலும் பெரியவனாய் இருக்க விரும்பினால் அவன் உங்களுக்கு பணிவிடைக்காரனாய் இருக்க கடவன் என்று சொல்லியிருக்கிறது. This world measures greatness by the power and the position, fame and the popularity. இந்த உலகம் எப்படி அளவு போடுகிறது என்று சொன்னால் அவர்களுடைய பிரபலத்தை குறித்தும் அவர்களுடைய வல்லமை குறித்தும் அவர்களுடைய நிலையை குறித்தும் அதை வச்சு தான் அவங்க பாப்புலாரிட்டி குறித்து இதை வச்சு தான் அவர்களை கணக்கு போடுகிறார்கள் அல்லது அளவிடுகிறார்கள். But Jesus measured is very different. You know, greatness is by doing service to others. நான் ஆண்டவர் எப்படி அளவு போடுறாரு கணக்கு போடுறாருன்னா மற்றவர்களுக்கு நாம் எப்படி சேவை செய்கிறோம் அல்லது ஊழியம் செய்கிறோம் என்பதை குறித்து. So in one verse it tells that the Son of God came not to be served but to serve. தேவகுமாரன் இந்த பூமிக்கு வந்ததனுடைய காரணம் அவர் ஏற்கனவே ஊழியம் கொள்வதற்கல்ல, அது ஊழியம் செய்வதற்கு. Correct. In Christ, if you can see, the Christ washed all the feet of the disciple. கிறிஸ்து இயேசு அவருடைய சீஷருடைய எல்லாருடைய காலையும் கழுவி விட்டார். And he went to the villages, he sat with the beggars, he sits with the sick who are sick, the leprosy. No one goes near them, but he sat near them, touched them and healed them and gave the service. இயேசு கிறிஸ்து இந்த பூமியில வாழும்போது குஷ்டரோகியினிடத்திலே பலவீனமாக இருந்தவர்களிடத்திலே வியாதிப்பட்டவர்களிடத்திலே அவர் அங்கே உட்கார்ந்து அமர்ந்து அவர்களை தொட்டு அவர்களை சுகமாக்கி ஊழியம் செய்தார். So see the heart of the great king. He is a king of kings. We should all serve him, but he came to serve us. அவர் ராஜாதி ராஜாவா இருக்கிறார். நாம் தான் அவரை வணங்க வேண்டும், அவருக்கு சேவை செய்ய வேண்டும். ஆனால் அவர் இந்த பூமியில இறங்கி வந்து நமக்காக அவர் ஊழியம் செய்தார், சேவை செய்தார். In New Testament, when we see Acts chapter 9, when we see her name is Dorcas Tabitha, and she is a widow. She don't have anyone. 9ஆம் அதிகாரத்தை எடுத்து வாசிக்கும் போது அங்கே தபித்தாளை குறித்து நாம் வாசிக்க முடியும். அதிலே அவர்கள் ஒரு விதவையாக இருந்தார்கள். And she made garments for the poor. ஆனால் அவர்கள் தரித்திரர்களுக்கு அல்லது ஏழைகளுக்கு garments தைச்சு கொடுத்தார்கள். No, here many ladies know to stitch all these things, no? இங்கே நிறைய பெண்களுக்கு அந்த வஸ்திரங்களை தைக்க அவர்களுக்கு தெரியும்.
So she knows only that she is helping the poor who don't have dress. அவளுக்கே ட்ரெஸ் இல்லை, ஆனால் அவங்களுக்கு No, அந்த people people do who have no dress, she will give them. யாருக்கெல்லாம் வஸ்திரங்கள் இல்லையோ அவர்களுக்கெல்லாம் வஸ்திரத்தை பகிர்ந்து கொடுத்தார்கள். One day she died. ஒரு நாள் அவர் மரித்து விட்டார். People start weeping and they started calling Peter to come and see her. பேதுருவை அழைத்து ஜனங்கள் அவர்களை பார்க்க வர சொல்லுகிறார். Because she did so many good things when she lived. அவள் வாழும்போது அநேக நல்ல காரியங்களை செய்ததினாலே. So Jesus knew what is going on there. அங்கே என்ன நடக்கிறது என்பதை இயேசுவுக்கு தெரிந்திருந்தது. So when Peter prayed for her, she rose up. பேதுரு அவளுக்காக ஜெபிக்கும்போது அவள் எழுந்திருந்தாள். So her life teaches that the very ordinary people, but her kindness is always worked so special in there. அவள் ஒரு சாதாரண பெண்மணி தான், ஆனால் அவருடைய அந்த இரக்க குணம் அங்கே ரொம்ப சிறப்பானதாய் காணப்பட்டது. She one of in Bible scholars, one of them is telling that she is one of the disciple. வேத வல்லுனர்கள் என்ன சொல்லுகிறார்கள் என்று சொன்னால் அந்த பெண் ஒரு சீஷராக இருந்திருக்கலாம் என்று சொல்லி. So what I am telling, not everyone can preach from the pulpit. எல்லாருமே பலிபீடத்தில் நின்று போதித்திட முடியாது. Some people can encourage people and some people can feed the hungry, some people can visit the sick. சில நபர்கள் அவர்களை உற்சாகப்படுத்துவார்கள், சில நபர்கள் அந்த ஏழைகளுக்கு பசிக்கிறவர்களுக்கு ஆகாரம் கொடுக்கலாம், சில நபர்கள் போய் வியாதியஸ்தர்களை சந்திக்கலாம். Some people can pray for them, some people can hear what is bothering them, what is hurting them. அவர்களை எது காயப்படுத்துகிறது, அவர்களுக்கு எது துன்பமாக இருக்கிறது என்பதை அறிய சிலர் அவர்களுக்கு போய் அவர்களுக்காக ஜெபிக்கலாம், அவர்களோடு கூட பேசலாம். So what God wants us to do is doing something for poor people or needy people. ஆண்டவர் நம்மிடத்தில் எதை விரும்புகிறார்? சில தரித்திரர்களுக்கு நாமும் உதவ வேண்டும் என்று அவர் விரும்புகிறார். When we see before the Mother Teresa, some missionary came to this Tamil Nadu to just serve people. மதர் தெரேசா போன்றவர்களை நீங்கள் பார்த்தீர்கள் என்று சொன்னால் அவர்கள் இந்த தமிழ்நாட்டு வந்ததனுடைய காரணம் வெறும் சேவை மனப்பான்மையோடு வந்தார்கள். Then only they gave Jesus to them. அந்த சேவையை செய்த பிறகுதான் இயேசுவை அவர்களிடத்திலே பிரதிபலித்து கொடுத்தார்கள். First what they did is giving food and they cleaned them and then telling about the gospel. அவர்களுக்கு முதல்ல உணவு கொடுத்து அதுக்கப்புறமா அவங்கள நல்லா சுத்தப்படுத்தி அதற்கு பின்பாக தான் ஆண்டவரை குறித்து சுவிசேஷத்தை அவர்கள் அறிவித்தார்கள். So you can see so many schools, the education got what to say, தமிழ்லே சொல்லிருங்க. நிறைய இடத்துல இப்போ எஜுகேஷன் வளர்றது காரணமே இந்த மிஷினரிகள் ஹாஸ்பிட்டல்ஸ் அந்த மாதிரி அதெல்லாம் உருவாக்குனனால தான். Many peoples have come to India and they have created the hospitals and the education trusts so that for the missionaries, because of the missionaries, these all have been created. So God's purpose in life is to just serve others. ஆண்டவருடைய நோக்கம் நம்முடைய வாழ்க்கையில மற்றவர்களுக்கு நாம் சேவை செய்வது என்பதுதான். So that can reflect Jesus, how Jesus did, we can do it. ஆண்டவர் இயேசு எப்படி செய்தாரோ அதே போல நாமும் செய்யலாம். அது ஆண்டவர் இயேசுவை பிரதிபலித்து காண்பிக்கிறதா இருக்கும். சில பேர் நினைப்பாங்க, நான் எனக்கே வழி இல்ல, நான் எப்படி மத்தவங்களுக்கு ஹெல்ப் பண்ணுவேன். Some people will think, I itself do not have anything, how can I help others? ரெண்டு Dress இருந்தா ஒன்னு கொடுக்க சொல்றாரு ஏசப்பா. If you have true dress, you have to give one to the other. So we have something, we can cook something to others, we can give them what we have. ஏதோ ஒன்று நம்மகிட்ட இருக்குது, நம்ம சில நேரம் சமைக்கலாம், அதை சமைச்சு மற்றவங்களுக்கு கொடுக்கலாம், இப்படி ஏதோ ஒன்று நம்மகிட்ட இருக்குது சேவை செய்ய. Dress ஸ்டிச் பண்ணி கொடுக்கலாம் ஒரு சிம்பிளா. We can simply we can stitch a dress and we can offer it. So in that way we can show how God loves us, and through that we can show
we also love them. அந்த வழியாக எப்படி தேவன் நம்மை நேசித்தாரோ, ஆண்டவர் எப்படி அவர்களையும் நேசிக்கிறாரோ, அதே போல நாமும் நம்முடைய நேசத்தை அவர்களுக்கு பிரதிபலித்து வெளிப்படுத்தி காண்பிக்கலாம். So in negative example what I say is the rich fool in the Bible. Jesus told of a rich man who fields produces abundantly. வேதத்திலே ஒரு ஐஸ்வர்யவானை குறித்து அதில் சொல்லப்பட்டிருக்கிறது. அதை குறித்து நான் உங்களுக்கு சொல்ல விரும்புகிறேன். He was telling that I have so much and again I want to produce things. I want to take so many money like that. ஏற்கனவே நிறைய வச்சிருக்கிறான், ஆனாலும் அவன் சொல்றான் பாருங்க, இன்னும் பணம் வேணும், இன்னும் எனக்கு சம்பாதிக்கணும் அப்படின்ற அந்த காரியத்தை அவன் சொல்லுகிறான். He is not willing to give others. அவன் மற்றவர்களுக்கு கொடுக்கறது அவனுக்கு விருப்பம் இல்லை. But what God said, you fool, that a very night your life will be demanded from you. ஆனா அங்க ஆண்டவர் அவனுக்கு சொல்றாரு பாருங்க, மதிகேடனே என்று நினைக்கிறேன். எங்க வசனம் வந்தாலும் நான் சொல்றேன், வாழ்க்கை நைட்டோட உன்னோட உயிர் பறிக்கப்பட போகுது, எல்லாம் நீ இழக்க போற அப்படின்னு ஒரு ஆண்டவருடைய வசனம் சொல்லுது. He stored so many treasures on earth, but he had nothing in heaven. பூலோகத்திலே நிறைய பொக்கிஷங்களை அவன் சேர்த்து வைத்தான், ஆனால் பரலோகத்திலே அவனுக்கு ஒன்றுமே இல்லை. The world says success means having more. உலகம் சொல்லும் வெற்றி என்றால் நிறைய நிறைய என்று சொல்லி. But Jesus says greatness means serving more. ஆனா இயேசு சொல்றார், இந்த பெரிசு அப்படின்னு சொல்றது மற்றவர்களுக்கு நாம் உதவி செய்வது, சேவை செய்வது தான். Then only will God bless us. அப்பதான் ஆண்டவர் நம்மளை ஆசீர்வதிப்பார். So in church also, why we are giving tithe to God? சபையிலும் நாம் எதுக்கு ஆண்டவருக்கு தசம பாகம் கொடுக்கிறோம்? Is God is very poor? No. ஆண்டவர் ரொம்ப ஏழைன்னா இல்ல. It is one of the commandment that he is telling, if you give, I will give it to you 1,000 times. ஆண்டவர் அவருடைய கட்டளையிலே அவர் சொல்லி இருக்கிறார், கொடுங்கள் அப்பொழுது நான் 100 தனையாக நான் திருப்பி கொடுப்பேன் என்று. Likewise, when we give to the poor, when we give to others, God will bless us. அப்படித்தான் நாம் ஏழைகளுக்கு நாம் கொடுக்கும்போது ஆண்டவர் நம்மையும் ஆசீர்வதிக்கிறார். Even in this church, so many people have a proper clothes or proper food. Have not, sorry. இந்த சபையிலேவும் சிலருக்கு சரியான வஸ்திரங்கள் அவர்களுக்கு இல்லை, சரியான உணவு அவர்களுக்கு கிடைப்பதில்லை. So when you pray to God, God will reveal. ஆண்டவரிடத்திலே நீங்கள் ஜெபிக்கும் போது ஆண்டவர் உங்களுக்கு அதை வெளிப்படுத்துவார். And you can help them also through church. அவர்களுக்கும் சபை மூலமாக நீங்கள் உதவி செய்யலாம். So I want to ask yourself a question, that who am I helping? யாருக்கு நான் ஹெல்ப் பண்றேன் யோசிக்கணும். யாருக்கு நான் ஹெல்ப் பண்றேன் அப்படின்றத யோசிங்க. நீங்களே உங்களுக்குள்ள ஒரு கேள்வி கேட்டுங்க. Whose burden I am carrying? யாருடைய பாரத்தை நான் சுமக்கிறேன் என்று கேள்வி கேட்டுக்கொள்ளுங்கள். And one more question is my life blessing to others? என்னுடைய வாழ்க்கை அடுத்தவங்களுக்கு ஆசீர்வாதமா இருக்குதா அப்படின்ற கேள்வி கேட்டுங்க. Because a life lived only for self is waste of life. தனக்கு சுயநலமாய் வாழுகிற வாழ்க்கை மிகவும் வேஸ்டான வாழ்க்கை. But when but a life lived for others reflect Christ through you. மற்றவர்களுக்காக வாழுகிற வாழ்க்கை உங்கள் மூலமாக கிறிஸ்துவை அடையாளப்படுத்தி அல்லது வெளிப்படுத்தி காண்பிக்கிறது. I'm going to tell that, Lord, I should not be selfish. And should not be selfish. I want to இல்ல ப்ரே பண்ணனும் நான் சொல்றேன். ஆண்டவர்கிட்ட சொல்லணும், Lord, I should not be selfish in my life. என்னுடைய வாழ்க்கையில நான் சுயநலமா இருக்க கூடாது என்று ஆண்டவரிடத்திலே நாம் கேட்க வேண்டும். Because in this world always have a self love, self care. Nowadays we hear so much. இந்த உலகத்திலே நாங்க நிறைய கேள்விப்படுறோம், தன்னோட சுயத்தை விரும்புறது, சுயமாய் தன்னை நேசித்துக் கொள்வது என்று சொல்லி. நம்மளை பார்த்துக்கணும், நம்ம இது பண்ணணும். But when we will look at others and help others, நாம் எப்பொழுது மற்றவர்களை பார்த்து மற்றவர்களுக்காக உதவுவோம். So let us pray to God that God will give that grace. நாம் ஆண்டவரிடத்தில் ஜெபிப்போம், ஆண்டவர் அந்த கிருபையை நம்ம எல்லாருக்கும் தருவார். Amen. And third, lastly, I want to say we born to fulfill God's mission in our life. நம்முடைய வாழ்க்கையிலே நாம் பிறந்ததனுடைய நோக்கம் என்னவென்றால் ஆண்டவருடைய அந்த
மிஷனை நாம் நிறைவேற்றுவது என்பதுதான். First, I said you always should have a relationship to worship Him, to love Him. That is the first thing. முதல் காரியமாக ஆண்டவரை நேசித்து ஆண்டவரோடு கூட அவரை ஆராதித்து அவரோடு கூட உறவு வைத்துக் கொள்வதை குறித்து நான் And சொன்னேன். second things, to reflect Him and to do service to others. நான் இரண்டாவது காரியம், நாம் அவரை வெளிப்படுத்தும் அடையாளமாக மற்றவர்களுக்கு சேவை செய்வதை நாம் காண்பிக்க வேண்டும் And என்று third is சொன்னேன். doing God's mission. மூன்றாவது ஆண்டவருடைய அந்த வேலையை நாம் செய்து முடிப்பது. What is mission? I want to tell is God's plan and work to save these people. We can see so many people around us. That is the mission of God. ஆண்டவருடைய வேலை என்னவென்று சொன்னால், நமக்கு கொடுத்திருக்கிற வேலை என்னவென்று சொன்னால், God's plan is to work to save others from the what to say, hell. நரகத்துக்கு போகக்கூடிய அநேகரை நாம் ரட்சிக்க வேண்டும் என்பதுதான் நமக்கு தேவன் கொடுத்திருக்கிற ஒரு மிகப்பெரிய மிஷன். So restoring their lives from bad things to good things. பல கெட்ட காரியத்திலிருந்து அவர்களுடைய வாழ்க்கையை மீட்டெடுப்பது என்பதுதான் நமக்கு கொடுக்கப்பட்டிருக்கிற அந்த வேலை. Because God desires that everyone should know Him and to receive the eternal life. நித்திய வாழ்க்கை ஒவ்வொருவரும் இந்த உலகத்திலே பெற்றுக்கொள்ள வேண்டும் என்பதே ஆண்டவருடைய நோக்கமாக இருக்கிறது. That is the only purpose God sent only Son Jesus Christ to just save us. பிதா தன்னுடைய ஒரே பேரான குமாரனாகி இயேசு கிறிஸ்துவை இந்த பூலோகத்துக்கு அனுப்புவதனுடைய நோக்கம் என்னவென்றால் நம்மை ரட்சிப்பதற்காக மாத்திரமே. The same mission God gave to Jesus Christ is giving to us also. We should do that mission. பிதா இயேசுவினிடத்திலே என்ன வேலையை கொடுத்தாரோ அதே வேலையை உங்களுக்கும் எனக்கும் பிதா கொடுத்திருக்கிறார். So for us, you see, we are before we were unbelievers, we don't know Jesus, but someone said that Jesus is a living God and we came to church. நாம் இயேசுவை அறியாது இருந்தபோது, அவிசுவாசிகளாக இருந்தபோது யாரோ ஒருவர் நம்மிடத்தில் சொல்லி இயேசுவை அறிமுகப்படுத்தினதினாலே நாம் சபைக்குள் வந்தோம். So same way we should go and tell the gospel that Jesus is the only God and we want to take them to the church. இயேசுதான் ஒரே தெய்வம் என்று சொல்லி நாம் பெற்றுக்கொண்ட அந்த அனுபவத்தை மற்றவர்களிடத்திலே பகிர்ந்து கொண்டு அவர்களை சபைக்கு கொண்டு வர வேண்டும். So only God trusted us and gave so many talent, so many opportunity, and we have so many gifts from God. ஆகவே தான் ஆண்டவர் நம்மை நம்பி நம்மிடத்திலே தாளந்துகளை சில வாய்ப்புகளை அதெல்லாம் நமக்கு கொடுத்து நம்மை வைத்திருக்கிறார். It is not to do some work or for ourselves, but to only for God's mission. நமக்காக நாம் செய்து கொள்ள வேலைக்காக நமக்கு அந்த தாளந்துகளையும் அறிவையும் அந்த ஆற்றலையும் நமக்கு அவர் தரவில்லை. ஆண்டவருக்கு சேவை செய்வதற்கு என்பதற்காகவே நமக்கு அதை கொடுத்திருக்கிறார். Who all believe that God gave me talent? எத்தனை பேர் நம்புறீங்க ஆண்டவர் எனக்கு தாளந்து கொடுத்திருக்கிறார் என்று? So many gifts you all have, right? We all have. நம்ம எல்லாருக்கும் நிறைய தாளந்துகளை ஆண்டவர் கொடுத்திருக்கிறார். We should use that only to share the gospel. ஆண்டவருடைய சுவிசேஷத்தை பிரபலியப்படுத்துவதற்காக நாம் அந்த தாளந்துகளை பயன்படுத்த வேண்டும். So Queen Esther, when we see, Esther was an ordinary Jewish girl who became a queen. எஸ்தர் ராணியை குறித்து நாம் அறிந்திருக்கிறோம். அவள் ஒரு சாதாரண பெண்மணி, அவள் சாதாரண ஒரு யூத பெண்மணி, அவள் ஒரு ராணியாக மாறுகிறாள். So when God given that position, she used it correctly. ஆண்டவர் அந்த நிலையை எஸ்தருக்கு கொடுக்கும்போது அவள் சரியான விதத்தில் அதை பிரயோஜனப்படுத்துகிறாள். When her people faced the destruction, Mordecai told her, go and talk to the king. அவளுடைய ஜனங்கள், யூத ஜனங்களுடைய காரியங்களை அறிந்து மொர்தேகாய் அவளிடத்தில் போய் சொல்லும்போது அவள் ராஜாவினிடத்தில் போய் சொல்லி மொர்தேகாய் சொல்லுகிறார். In that time no one should come before the king without the permission. பர்மிஷன் இல்லாமல் அந்த ராஜாக்கு முன்னாடி அந்த நேரத்தில் யாரும் போய் நிற்க முடியாது. Before that you should tell what you are going to tell him, like before that you should you should get an appointment. அவங்க அந்த ராஜாவை போய் பார்க்கறதுக்கு முன்னாடி அவங்கள எதுக்கு பார்க்குறோம், என்ன பேச போகிறோம்னு சொல்லி முன்னாடியே நம்ம அந்த அப்பாயின்மெண்ட்டை நம்ம வாங்கிடணும். If anyone comes without an appointment or without any
without any what to say before முன் அனுமதி இல்லாமல் வந்தால் அவங்க தலை எடுத்துருவாங்களாம். முன் அனுமதி இல்லாமல் யாராவது ஒருவர் அங்கே உள்ளே நுழைந்து அந்த ராஜாவை பார்த்தாலே போதும் அவர்கள் தலையை எடுத்து விடுவார்களாம். ஈவன் த குயின், ராணியா இருந்தாலும் அப்படிதானா? ஸோ ஜஸ்ட் இமேஜின் ஹவு த ரிஸ்கி லைஃப் இட் வாஸ். எவ்வளோ ஆபத்தான வாழ்க்கை யோசிச்சு பாருங்க. பட் ஷீ ரிஸ்க் ஹர் லைஃப் டு சேவ் அதர்ஸ். மற்றவர்களை காப்பாற்ற வேண்டும் என்பதற்காக தன்னுடைய வாழ்க்கையை அவள் பிணையாக வைத்தாள். She understood that her position was not to be comfort but for the great purpose of God. அவளுடைய அந்த நிலை அவள் வசதியாக சந்தோஷமாக இருக்கணும் இல்ல, ஆண்டவருடைய நோக்கத்தை நிறைவேற்றும் என்பதை அவர் அறிந்து கொண்டார். She can live in the kingdom like very joyful life because she has everything. Whatever she asks, everything will come. அந்த ராஜ்யத்தில் அவ சந்தோஷமா இருந்திருக்கலாமே, அவ கேட்கறதெல்லாம் கிடைக்கும், அவ நல்லா ஜாலியா இருந்திருக்கலாமே. For her life is nothing going to happen. அவ வாழ்க்கையில அது ஒண்ணும் நடக்க போறது இல்ல. But outside the people are going to kill. Sorry, தமிழே சொல்லிடுறேன், எனக்கு சரியா இங்கிலீஷில் சொல்ல வரல. வெளியில் யூத ஜனங்கள் வந்து கஷ்டப்படுறாங்க, ஆனால் இவளுக்கு ஏன் இவ உள்ள வந்து ஜாலியாக நல்லா சந்தோஷமாக இருக்கலாம். பட் இவளுக்கு எந்த பிரச்சனையும் கிடையாது. யார் இவளை வந்து உள்ள அவள் யூத பெண்ணுன்னு கொலை செய்ய போகிறதில்ல. பட் ஸ்டில் she was thinking that she was in that place that others going to face that problem. மற்றவர்கள் அந்த பிரச்சனையை சந்திக்க போகிறார் என்பதை அறிந்து அவளும் அந்த இடத்துக்கு அவள் அதை அவளுக்காக எடுத்துக்கொண்ட அந்த இடத்துல அவள் இருக்கிறார். So she believed that God has a great purpose in her life to do that mission. அந்த வேலையை செய்ய ஆண்டவர் அவள் வாழ்க்கையில ஒரு நோக்கத்தை வைத்திருக்கிறார் என்பதை எஸ்தர் அறிந்து கொண்டார். So she's thinking that for that only I am being a queen here. அதுக்காக தான் நான் இங்க ராணி ஆக்கப்பட்டிருக்கிறேன் அப்படின்றத அவ முழுமையாக நம்பினார். So even you in your workplace, in your family, in all the places, God is keeping you to save others. மற்றவர்களை ரட்சிக்கவே உங்களை நீங்கள் இருக்கிற வேலை ஸ்தலத்திலே, உங்கள் வீட்டிலே, உங்கள் தொழிற்சாலையிலே, நீங்கள் படிக்கிற இடத்துல அங்கே உங்களை வைத்திருக்கிறது காரணமே அதுதான். So he is giving you a mission that to tell the gospel, to tell what God will do. ஆண்டவர் என்ன செய்வார் என்பதை உங்களிடத்தில் சுவிசேஷத்தை தந்து அதை நீங்கள் மற்றவர்களிடத்தில் கொடுக்க வேண்டும் என்ற வேலையை உங்களிடத்திலே அவர் கொடுத்திருக்கிறார். But negative example, when you see the servant of one talent, one talent given by the master. ஒரு தாளந்து, இன்னொரு நெகட்டிவான ஒரு உதாரணம் சொல்லணும்னா, அந்த ஒரு தாளந்தை பெற்றுக்கொண்ட எஜமானிடத்திலிருந்து பெற்றுக்கொண்ட அந்த வேலைக்காரனை குறித்து சொல்ல முடியும். But when we see that in verse, Jesus told about a servant who buried the talent in the sand. அங்கே இயேசு கிறிஸ்து சொல்றத பாருங்க, ஒரு தாளந்து அந்த மண்ணுக்குள்ள புதைச்சி வச்சான் பாத்தீங்களா, அவனுக்கு என்ன சொல்றாருன்னு பாருங்க. He gave the talent but he didn't use it. ஆண்டவர் தாளந்தை கொடுத்தோம், அதை அவன் பயன்படுத்தல. He kept it inside the sand. மண்ணுக்குள்ள புதைச்சி வச்சிட்டான் with fear. பயத்தோட. So some of us we are all have fear, right? நம்மள சில பேருக்கு பயம் இருக்கும், அப்படிதானே? How can we tell the gospel to that person? எப்படி அந்த நபருக்கு நான் சுவிசேஷத்தை சொல்ல முடியும் என்று. But God is telling without fear you can move forward. ஆனா ஆண்டவர் சொல்றாரு எந்த பயமும் இல்லாம நீ முன்னேறி செல்லலாம் என்று. If you start talking to them, God will speak through you. ஆண்டவர் நீங்க அவங்களோட பேச தொடங்கினா உங்க மூலமாக ஆண்டவர் பேசுவார். So God is giving us another every day God is giving opportunity to share. ஒவ்வொரு நாளும் இதை சொல்லுவதற்காக ஆண்டவர் வாய்ப்புகளை ஏற்படுத்தி தருகிறார். Because every day we are seeing a new person or daily they will come, ஏதாவது வித்துட்டு வருவாங்க, இல்ல we can see some people at least 5. அட்லீஸ்ட் குறைஞ்சபட்சம் ஒரு 5 நபரையாவது நம்ம ட்ரெயினில் பார்ப்போம், பஸ்ஸில் பார்ப்போம், எங்கெங்கேயோ நம்ம பார்க்குறோம். யாரோ எஃபர்ட் எடுத்திருக்கீங்களா ஆண்டவரை பற்றி சொல்கிறதுக்கு? Do we have any one of you taken effort to tell about Jesus Christ to them? No. இல்லை. But Jesus didn't know. When Jesus came to this world, he just
had the mission and he did that mission. இயேசு இந்த பூலோகத்துக்கு வரும்போது அவருக்கு பிதா கொடுக்கப்பட்ட வேலையை நேர்த்தியாக அவர் செய்து முடித்தார். And gave us life for us. நமக்காக ஜீவனை கொடுத்தார். So we don't want to give life. நாம் ஜீவனை கொடுக்க வேண்டியதல்ல. Because already Jesus gave. ஏனென்றால் இயேசு முன்னதாகவே அவர் கொடுத்து விட்டார். Just a word that Jesus loves you. இயேசு உங்களை நேசிக்கிறார் என்ற அந்த ஒரு வார்த்தை நீங்கள் சொன்னால் போதும். Jesus cared for you. ஆண்டவர் உங்களுக்காக கரிசனையோடு இருக்கிறார் என்று சொன்னால் போதும். I know you will have a bad situation because everyone will face bad situation. It's a common words that we can use. நீங்க ஒரு கெட்ட சூழ்நிலையில் இருக்கிறீர்கள் என்று நாம் அவரிடத்துல நாம் சொல்லி பேசலாம். ஏனால் எல்லாருக்குமே அந்த பேட் சிச்சுவேஷன் இருக்கும் இல்லையா? You just pray and see Jesus will help you. ஜெபம் பண்ணி பாருங்க, இயேசு உங்களுக்கு உதவி செய்வார். So these things that you can know easily share the word of God. இந்த மாதிரி காரியத்தை நீங்க எளிதா ஆண்டவருடைய வார்த்தையை நீங்க ஷேர் பண்ணிக்க முடியும். And the world always says how much did you achieve? The world always ask. இந்த உலகம் எப்பவுமே நம்மளை கேட்கும் எந்த அளவுக்கு நீ சாதிச்ச அப்படின்னு. We also ask ourselves, நான் என்னத்தை தான் பண்ணேன் அப்படின்னு நிறைய டைம் நம்ம கேட்போம். நம்மளே நமக்குள்ள கேட்போம்ல, நீ என்னத்தை சாதிச்ச அப்படி. நம்ம என்னத்தை சாதிச்சோன்னு. But what God asks, you know, ஆனா ஆண்டவர் என்ன கேட்பார் தெரியுமா? where you are faithful in the small thing. நீ என்ன சின்ன காரியத்துல எப்படி உண்மையுள்ளவனா இருந்த அப்படின்றத கேட்பாரு. Did you use what I gave you? உனக்கு நான் கொடுத்ததை நீ பயன்படுத்தினாயா என்று கேட்பார். Did you use your talent for my glory? என்னுடைய மகிமைக்காக நான் உனக்கு கொடுத்த தாளந்தை நீ பயன்படுத்தினாயா என்று கேட்பார். So when we go heaven, these questions God will ask. பரலோகத்துக்கு நாம் செல்லும்போது ஆண்டவர் இந்த கேள்விகளை நம்மிடத்திலே கேட்பார். So I want to ask again ourselves that am I using my gift for the glory of God? நாம் நம்மிடத்திலே ஒரு கேள்வியை கேட்டுக்கொள்ள வேண்டும். நான் தேவனுடைய மகிமைக்காக நான் பிரயோஜனப்படுகிறேனா என்று சொல்லி. At least I am sharing 1% about God. 1% தேவனை குறித்து நான் பகிர்ந்து கொள்கிறேனா என்பதை நாம் கேட்டுக்கொள்ள வேண்டும். Am I impacting my a life for the eternal? இந்த நித்திய வாழ்க்கைக்காக என்னுடைய வாழ்க்கையில் ஒரு தாக்கம் ஏற்பட்டிருக்கிறதா என்பதை நான் பார்க்க வேண்டும். So God always call us to spectator. He is not calling us to be a spectator. He want to be a participation. அவர் நம்மை பார்வையாளர்களாய் இருக்க அவர் விரும்பவில்லை, நம்மை பங்காளர்களாக அவர் இருக்க விரும்புகிறார். So let us all rise to our feet and we're going to pray now that why we are born in this world. நாம் எல்லாரும் நம்முடைய இடத்துல எழும்பி நின்று நாம் ஜெபிக்க போகிறோம். நாம் எதற்கு இந்த பூமியிலே பிறக்கப்பட்டிருக்கிறோம்? So to know and to worship God. ஆண்டவரை அறிந்து கொண்டு ஆண்டவரை ஆராதிப்பதற்காக. Nothing should take God's place in our hearts. நம்முடைய இருதயத்திலிருந்து எந்த ஆண்டவருடைய இடத்தை வேற எதுவுமே எடுத்துற கூடாது. Secondly, to love and to serve others. மற்றவர்களுக்கு சேவை செய்யவும் மற்றவர்களை நேசிப்பதற்காகவும் இரண்டாவது காரியத்தை சொல்லுங்க. Then only we can become a Christ like a person. அப்பொழுதுதான் நாம் கிறிஸ்துவை சார்ந்த மனிதர்களாய் நாம் இருப்போம். Then only we can reflect who is God. ஆண்டவர் யார் என்பதை அப்பொழுதுதான் நாம் பிரதிபலித்து காண்பிக்க முடியும். And thirdly, to fulfill God's mission faithfully. மூன்றாவது காரியம் ஆண்டவருடைய வேலையை உண்மையாக நாம் செய்து முடிப்பது. God has made us an ambassador of Christ in this world. ஆண்டவருக்கு நாம் ஒரு ஸ்தானாதிபதியாக ஆண்டவர் நம்மை இந்த உலகத்திலே வைத்திருக்கிறார். So church, God will know, he won't ask how much money did you make. நீ எவ்வளவு பணம் சம்பாரிச்ச அப்படின்னு ஆண்டவர் கேட்க மாட்டார். And how famous were you? நீ எவ்வளவு பிரபலமா இந்த உலகத்துல இருந்தன்னு ஆண்டவர் கேட்க மாட்டார். And how many position did you own? நீ எத்தனை நிலையில எத்தனை பொசிஷன்ல நீ இருந்தன்னு ஆண்டவர் கேட்க மாட்டார். But he may ask, did you know me more? என்னை இன்னும் அதிகமாய் அறிந்து கொண்டாயா என்று ஆண்டவர் கேட்பார். And he will ask, did you love others as I loved you? நான் உன்னை நேசித்தது போல நீ பிறரையும் நேசித்தாயா என்று கேட்பார். And he will ask, did you fulfill the purpose I gave you? நான் உனக்கு கொடுத்த நோக்கத்தை நீ நிறைவேற்றினாயா என்று ஆண்டவர் கேட்பார். Because our life is not an accident. ஏனென்றால் நம்முடைய வாழ்க்கை ஒரு தற்செயலாக வந்த வாழ்க்கை அல்ல. You are created by God, loved by God, called by God and sent by God. நீங்கள் ஆண்டவரால் உருவாக்கப்பட்டு ஆண்டவரால் நேசிக்கப்பட்டு ஆண்டவரால் அனுப்பப்பட்டவர்கள். So we're going to pray today that let
Holy Spirit lead us. பரிசுத்த ஆவியானவர் நம்மை நடத்த வேண்டும் என்று நாம் ஆண்டவரிடத்தில் ஜெபிக்க If போகிறோம். you have been living only for yourself, today is the day to surrender your life to God. உங்களுக்காகவே சுயநலமாக வாழ்ந்த வாழ்க்கை இருக்குமானால் இன்றைக்கே ஒரு ரட்சணையினால் ஆண்டவருக்காக உங்க வாழ்க்கையை அர்ப்பணியுங்கள். If you have forgotten your purpose in your life, ask God to renew your vision. He will show to you. தேவன் உங்க வாழ்க்கையில வைத்திருக்கிற நோக்கத்தை நீங்கள் மறந்திருப்பீர்கள், ஆனால் ஆண்டவரே அதை எனக்கு காண்பியும் என்று சொல்லி ஆண்டவரிடத்தில் அதை கேளுங்கள். அதை அவர் உங்களுக்கு புதுப்பித்து காண்பிப்பார். And if you have been hiding your gifts and talent, commit yourself to use for his kingdom. அவருடைய ராஜ்யத்திற்காக நீங்கள் பயன்பட உங்கள் தாளந்துகளை நீங்கள் புதைத்து வைப்பீர்களானால் இன்றைக்கே அதை வெளிப்படுத்த ஆண்டவரிடத்தில் ஜெபியுங்கள். So God still has a purpose for your life. ஆண்டவர் உங்க வாழ்க்கைக்கு ஒரு நோக்கத்தை வைத்திருக்கிறார். So let us pray. Oh Heavenly Father, நாம் ஜெபிப்போம். பரலோக பிதாவே, thank you for creating us with a purpose. நோக்கத்தோடு இந்த பூமியிலே உருவாக்கினதற்காக ஸ்தோத்திரம். Lord, forgive us that many times we have lived for ourselves. ஆண்டவரே, நாங்கள் பலமுறை எங்களுக்காகவே வாழ்ந்ததை நினைத்து நாங்கள் உம்மிடத்தில் மன்னிப்பு கேட்கிறோம். Sorry Lord for being selfish in our lives. சுயநலமாய் நாங்கள் இருந்ததற்காக எங்களை மன்னித்துக் கொள்ளும் ஆண்டவரே. We want to live for you. Help us to know you deeply, serve others and wholeheartedly, Lord. ஆண்டவரே, முழு மனதாக நாங்கள் ஆண்டவரே சேவை செய்ய, நாங்கள் இன்னும் ஆழமாக உம்மை அறிந்து கொள்ள எங்களுக்கு உதவி செய்யுங்கப்பா. And we want to fulfill your mission in our lives. உம்முடைய நோக்கத்தை எங்க வாழ்க்கையில நிறைவேற்ற எங்களுக்கு உதவி செய்யுங்க. Because you trusted us and you gave this wonderful life. ஆண்டவரே, நீர் எங்களை நம்பி இந்த அற்புதமான ஜீவனை வாழ்க்கை எங்களுக்கு தந்திருக்கிறீர். May our life bring glory to your name, Lord. எங்களுடைய வாழ்க்கை உமக்கு மகிமையாய் இருப்பதாக. And we want to do it with not our will but your will be done in our lives. எங்களுடைய சித்தம் போல அல்ல, உம்முடைய சித்தம் எங்கள் வாழ்க்கையில நிறைவேற நாங்கள் ஜெபிக்கிறோம். In Jesus mighty name we pray. இயேசுவின் வல்லமையுள்ள நாமத்தில் நாங்கள் ஜெபிக்கிறோம். Amen. ஆமென். Thank you. God bless you. God be with you. Thank you for being with us. And sorry, ரொம்ப நாள் கழிச்சு